ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿਖ ਉਦਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਰ ਸਮਾਲੀ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਕੇ ਦਾਤਾਰੇ। ਬੈ ਖਰੀਦ ਕਿਆ ਕਰੇ ਚਤੁਰਾਈ, ਇਹ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਥਾਰੇ। ਲਾਲ ਰੰਗੀਲੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਨ ਮੋਹਨ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਹਮ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਬੈ ਖਰੀਦ, ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ। ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਤੂੰ ਤਣੀ। ਤੇਰਾ ਪਰਵਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ, ਬਿਨ ਸਾਚੇ ਅਨਟੇਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਣਹੁ ਕਾਚਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ ਟੇਕ। ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਤ ਏਕ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਲਾਹਾ ਕਰ ਆਣਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਵਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਬੇਸੁਮਾਰ ਅਥਾਹ ਅਗਨਤ ਅਤੋਲੈ, ਜੋ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੇ। ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਸਹਜ ਸੁਨ ਕੇ ਕਹਾਟ। ਤਹਾ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ, ਖੋਜਤ ਮੁਨ ਜਨ ਬਾਟ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ।
हीरा किसका बापुरा, पुजहि ना रतन करोड़। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गरीब निवाज, पतित पावन भगत वछल, किरपा निध सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीन दयाल पातशाह। तिन्हां दी अपार रहमत है, अथाह बख्शिश है, जो सतगुरु साहिब जी ने सानू सब नू अपनी मेहर भरी बख्शिश भरी नज़र करके पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठण दा, मन नू गुरु शब्द नाल जोड़ के साधना करन दा, सुरत नू गुरु चरनां विच लिवलीन करन दा, शब्द दी कमाई करन दा अवसर बख्शिश करके नवाजिश कीती है जी। बड़े सुभागशाली हो जो सतगुरु की बख्शिश नू आप जी कीर्तन रूप दे विच माणन दा यतन कर रहे सी। सतगुरु की अपार कृपा सदका जिथे कीर्तन द्वारा आप जी अमृत रस हिरदे अंदर संचदे हो, उत्थे ही सतगुरु की बख्शिश नू ज्ञान रूप दे विच विचार रूप दे विच श्रवण करके अपनी ज्ञानमयी घाड़त घड़न का भी यतन करते हो। भगत सिरमौर भगत कबीर साहिब जी के लड़ीवार सलोकां की आप जी व्याख्या श्रवण कर रहे हो। जद गुरसिख कीर्तन सुनता है पर उहदे कोलों शब्द के अर्थ का अनुभव नहीं हुंदा, तां कीर्तन दे विचली उहदी जिहड़ी जर्नी है वो कुछ क स्टैप तक जाके सीमित हो जाती। फिर रस की गल कर सकता है, उस रस विचों नवीन अनुभव की उपज रहा है, इहदी गल उहदे पास नहीं हो सकती। रसिया हो सकता है पर रस का अनुभव नहीं प्रगटा सकता। पर जदों शब्द की विचार नाल जुड़ जाता है तो फिर शब्द के कीर्तन नाल जुड़ता है तो उस रस का उहदी जिहड़ी निज कमाई अध्यात्म की उहदे विचों कोई अनुभव निकलता है तो उस अनुभव के नाल उसका अपना जीवन भी नीत नवां रहिंदा है तो दूजियां का भी वो कल्याण करदा है। सो ये सतगुरु साहब जी की बड़ी वड्डी मेहरामत है कि सानू कथा कीर्तन दे वड्डे बख्शिशां दे नाल जोड़ के साडे जीवन का कल्याण कीता है जी। पावन बाणी की लड़ीवार व्याख्या दे नाल विचार रूप दे विच जुड़न का यतन करिए जी। विचार प्रारंभ करन तो पहलां बड़े अदब सहित उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कबीर गंग जमुन के अंतरे, सहज सुन के कहाट। भगत साहिब भगत कबीर साहिब जी ने इस सलोक तो पहले सलोकां दे विच बख्शिश कीती सी कि अगर जीवन दे विच जीवन नूं जिउण दे सिलसिले भरपूर ते बड़ियां वड्डियां समर्थां वाले वसीले प्राप्त होण तां उन्हां सारियां दा प्रयोजन धर्म दे अर्थ जरूर लगाउणा चाहीदा है। जे बहुत वड्डा धन है तां भी, जे सुंदर मकान हैं तां भी कोई गुरमुखां दी मजलिस जुड़नी चाहिदी है। जे जीवन दे विच निजी ताण है तां उहदे नाल भी सेवा दी सिमरन दी कार कमा के अपने जीवन नूं सफल करना चाहिदा है। नहीं तां जिहड़ियां वसदियां होईयां थावां ने, अगर उत्थों कोई धर्म की अध्यात्म की जां सच की कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही तां भगत कबीर साहब जी कहंदे ऐस दियां वसदियां थावां भी एक उजाड़ दे समान हन। इस करके जिस जगह भी मनुख वास करे उत्थे अपने जीवन नूं बंदगी दी तरंगणा वाला भगती रस की जिहड़ी प्रभाव वाला जरूर कमाउण दा यतन करे। इस प्रकार भगत कबीर साहब जी बख्शिश करते हैं। कबीर गंग जमुन के अंतरे,
ਸਹਿਜ ਸੁਨ ਕੇ ਘਾਟ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਨੁਭਵ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਪੂਰਵ ਰੂਪ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਯੋਗੀ ਨੂੰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇ ਟਿਕਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਢੰਗ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੰਗ ਜਮੁਨ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੰਨ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਘਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਸਹਿਜ ਦੀ ਜਿਸ ਸੁੰਨ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ, ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਭਵ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਸੱਜੀ ਨਾਸਿਕਾ ਨੂੰ ਇੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਨੂੰ ਪਿੰਗਲਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਜੀ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਉਹ ਸਵਾਸ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਵਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਵਾਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨੱਕ ਦਾ ਵੀ ਮੱਧ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟਿਕਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਵਾਸ ਦੀ ਗਰਦਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਦਬਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦਬਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਖੱਬੀ ਨਾਸਿਕਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੀ ਉਹ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਖਮਨਾ ਨਾੜੀ ਦੇ ਭੇਦਣ ਨੂੰ ਵੇਧ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਐਨਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੁਰਨਿਆਂ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮਸਤਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਆਖਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਾਧਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੌਲਿਕ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਲਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹਨ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਬੀਰ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਪੁਰਾਣ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਮੁਨਾ ਨਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਂ 3-4 ਨੁਕਤੇ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੰਗਾ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ, ਪੂਜਾ ਆਦਿਕ ਦੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਤ ਹੈ ਜਮੁਨਾ ਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੋਲ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਜਮੁਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਸਮਾਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਲਾਰੂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਪ ਹੋਣਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਰਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਧਨਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਅਕਹਿਰੀ ਸਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੌਂਕੜੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਗ੍ਰਹਿ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੋਗ ਮਾਰਗ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਿਆਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟਿਕਾ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਰਿਚੁਅਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਖੁਰਾਕ ਦਿੰਦਾ ਰਿਚੁਅਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਿਤਨੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਵੇਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਕਹਿਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਸੁਣਿਆ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਧਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਸਾਧਨਾ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਪੋਇਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਮਾਂ 20-25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਲਨੀ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਹੋਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਧਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਸੁਣ ਕੇ ਘਾਟ। ਹੁਣ ਸਹਿਜ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਟਿਕਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੀ ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਪੂਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਹਰੀ ਤੀਰਥ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਤਮ ਰੂਪ ਤੀਰਥ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਸੁੰਨ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਸੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੁੰਨ ਦਾ ਭਾਵ ਯੋਗ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ
ਮਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ, ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਤੇ ਜੀਓ, ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਿਵਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਚਾਈ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਹ ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ, ਸਹਿਜ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਭਟਕਣ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੂਨ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਵੀ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਕੈਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੁਣ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਿਰਵਿਕਲਪ ਸਮਾਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਸ਼ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਸ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭੇਦਤਾ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ, ਜਿਸ ਮੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਜੋਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਨਿਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਾਵ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਜਮਨਾ ਦੋਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਵੱਛ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਵੰਦ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਮਨ ਦੀ ਹਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਲੀਨ ਕਰਮਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਚਿਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦਵੰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ, ਹੋਂ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਵੰਦ ਦੇ ਕਰਮ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ ਉਸਤਤ ਦੀ ਤਰਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਪੱਖ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਵੰਦ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਡਗਮਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੂਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਲਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਵੰਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਸਤਤ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਚਿਤਾਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਭਾਵ ਕਰਕੇ ਪਛੇਮਾਨ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੰਮਣ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾ ਅਕਸਰ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਰੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਸਹਿਜ ਨਾ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਦੀਰਘ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਸਹਿਜ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਨਰਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੋਕ ਸਹਿਜ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਕਥ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਥਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਤੁਲੈ ਨਾ ਜਾਏ ਚੱਡੈ ਨਾ ਮੁਕਾਤੀ ਹਲੁਕੀ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਰੀ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆ ਸਹਿਜ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫਨੋਮਨੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਕਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਤਮਿਕ ਟਿਕਾ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਟਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਲ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸਾਧਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦਫਾ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਭਾਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਲੀਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਟਿਕਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਮਾਰਗ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ
ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੁਰਤ ਡਾਇਵਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਯੋਗੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁੰਡਲਨੀ ਸੁਰਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ એનર્ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕੁਝ ਮਿਰੇਕਲ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਰਾਗ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗ ਜਮਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਗ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਨਹੀਂ ਮੌਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਡੂੰਘੇ ਮਰਮ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਕ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਨੇ ਕਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਰਤ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਸੁਣਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਭੇਦ ਹਨ ਉਹਦੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸੇ ਬੋਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਸ ਬੋਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਫੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਥਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ 4 ਤੋਂ 5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਥਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਇੱਕ ਕੋਸਮੋਸ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ, ਅਤੇ ਤਾਹਾ ਕਬੀਰੈ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ। ਸ਼ਰਵਣ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਈ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਆਖਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਸਕ ਬੰਦਾ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਕਿਰਿਆ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁੰਨ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਮਨਫੀ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਜਤ ਮੁਨ ਜਨ ਬਾਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਾਧੇ ਆਦਿਕ ਲੱਭਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾ ਗੌੜੀ ਰਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੈ, ਤਉ ਦਇਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਯੋਗ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਅਨੁਭਵ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਕੈਰੀ ਜੀ ਸਾਧਨਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰ ਆਉਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਹਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਤਮ ਦੇ ਮਰਮ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਜੀਵਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾ ਮਰਮ ਭੇਦ ਪਲ ਮਿਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਹਾਂ ਕਬੀਰੈ ਮਟ ਕੀਆ, ਕਿ ਯੋਗ ਮਤ ਦੀ ਸਹਿਜ ਸੁਣਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਇਹ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਅਕੈਰੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਸੀਮਤ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲੋਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਵਨਾ ਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰੁੰਬਲ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ, ਪੇੜ ਦਾ ਭਾਵ ਟਾਹਣੀ, ਸ਼ਾਖ ਆਦਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟਾਹਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਕਰੁੰਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਝਲਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਡੋਡੀ ਆਦਿਕ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਧਰਮ ਦੇ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੁੰਬਲ ਦਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਹ ਘਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰੁੱਖਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਹਉਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਪੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਹਉਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸਰਲ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਾ ਖੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਲ ਜੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਾਂ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਣੀ ਸਿਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਐਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਖੁੱਬੇ ਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੋ ਗਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਓਨਾ ਖੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦਾ, ਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ ਸਾਧਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਸੀ ਪਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਦਾ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਹਉਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਰੁੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਮਲਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰਤਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਅੰਤਮ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਏਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 40 50 ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕਈ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹ ਪੰਡਤ ਮੂਹੇ, ਜਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵਾਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿਆ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੇਜੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਭਰੀਆ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੇ 100 ਦਫਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਜਿਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ, ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੋਈ ਲੋਭ ਵਾਲਾ, ਹੰਕਾਰ ਵਾਲਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ, ਕਾਮ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਮਤਲਬ ਸੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਸਾਧਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਠ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਸਵੱਛਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਮਲਤਾ ਉਹਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆਸੂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਸਾਬਤ ਕਰਨ, ਪਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸ ਵਾਲੀ ਸੁਰਤ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਲੱਗਦਾ, ਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਹੀ ਰਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਇੰਝ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦੇ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨੁਭਵ ਦਾ ਇਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉੱਭਰਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਭਗਤੀ ਦੇ ਮਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਆਪ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਅੰਤਰੀਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੱਖ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਉਛਾਲਾ ਮਾਰਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ ਜੋ ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਉਦਣ ਵਾਲੀ ਆਪਣੀ ਚਾਹਨਾ ਨੂੰ ਵਾਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਚ ਕੇ ਉਨੀ ਅਵਸਥਾ, ਭਾਵਨਾ, ਇਕਾਗਰਤਾ, ਲਿਵਲੀਨਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਲ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ ਪੁੱਜਹਿ ਨ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੱਥਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਟੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੀਮਤ ਘਟਦੀ ਵੱਧਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਚਟਾਨ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਰਹੇ, ਕਾਲਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਕੰਕਰ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਖਾਸ ਵਜੂਦ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਵੇਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੀਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਸ ਉਵੇਂ ਉਂਗਲ 'ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀਰੇ ਵਰਗੀ ਅਵਸਥਾ, ਹੁਣ ਹੀਰਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਵੀ ਗਏ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿੰਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਜ ਕਰ ਲਈ,
ਅੱਜ ਗੁਰੂਦੁਆਰ ਬੈਠੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ, ਅਵਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਪ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਟਿਕਾ ਦੀ ਕੋਈ ਅਵਸਥਾ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕੰਮੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸੰਗਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਢਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੰਭਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੰਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਨੁਭਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਬਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਠੋਸ ਪੁਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਖੁਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਘਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪੋਰਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀਰੇ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕੋਹੇ-ਨੂਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਆਜੜੀ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਕੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 70 ਕਿ 80 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬਾਪੁਰਾ, ਹੀਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੁੰਬਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਜੀ ਕਰਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਰੇ, ਉਹ ਓਨਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾ ਗਵਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦੇ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਛੱਡ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰੇ ਵਰਗਾ ਠੋਸ ਪੁਣਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਪਰੀਤ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੇਪ੍ਰਤੀਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕੁਝ ਸਮਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਅਵਸਥਾ ਡੋਲਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਜ ਹੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ, ਕਰੋੜਾਂ ਰਤਨ ਵੀ ਐਸੀ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ 2 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਭਾਵ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਸਨ, ਜਿਤਨਾ ਕੋ ਸਰਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਰਲ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਵਾਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਇਕੱਠੇ ਸਮਝਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਇਹਦੇ 3 ਭੇਦ ਆਪਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਭੇਦ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਝਣੇ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਠਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੰਗ ਜਮੁਨ ਕੇ ਅੰਤਰੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਹਿਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਮ ਹਨ, ਜਪ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਮ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਬਣੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਮ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਿਆਂ, ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਯਤਨ ਆਪ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਦੀ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।